میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کسی افریسر کو ملنا چاہیں اور وہ ہمیں کہ میں ٹائم دے دیتا ہوں آ جاؤ، تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں دکھتے. اسی طرح نا، کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لیکن جو بادشاہ کا بادشاہ ہے اس سے ملنے کے لیے ہم اتنے اداس کیوں ہوتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ چرچ جاتے ہیں صرف ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے. چرچ گئے، فارمیلٹی پوری کی تھی تو تھالا مکانے واپس چلے گئے، کچھ حاصل نہیں کرتے خدا کے گھر سے. خدا کے گھر سے اگر آپ کو حاصل کچھ نہیں ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کیا لینے آتے ہیں؟ کیا خدا کے گھروں میں آپ جاتے ہیں؟ اگر آپ سیکھ نہیں سکتے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزار لیں. اگر خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، میں نے بتایا کہ اگر کسی بڑے کے پاس ہم بیٹھیں تو اس کی باتیں ہم اتنے دھیان سے سنتے ہیں اور اتنی توجہ سے اس کی بات چیت سنتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اس نے ہمارے ساتھ کون سی باتیں کی ہیں. اور پھر گھر جا کے یاروں دوستوں کو بھی بتاتے ہیں میں اتنے گیا، فلانا مینو ملے، چلو ایم پی اے مل پیا. اگر وہ فلاں ایم پی اے کے پاس میں گیا، اس نے میرے ساتھ یہ باتیں کی، میری میٹنگ ہوئی اس کے ساتھ. وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سب کا مالک ہے، اس سے جب ہم میٹنگ کرتے ہیں تو ہم ساری میٹنگ بھول جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں یاد رہتا. باہر نکلتے ہوئے ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں اور پھر دنیا داری میں کھو جاتے ہیں. اس بادشاہوں کے بادشاہ کی قدر کریں. آج عید سعود کے تعلق سے ہم آج کا دن منا رہے ہیں. عید سعود ویسے گزر چکی ہے. عید سعود 17 کو تھی، لیکن 17 کو عبادت نہیں تھی، اس لیے ہم نے مناسب جانا کہ ہم آج کے دن سنڈے کا دن ہے اور آج ہم 27 کو تھی عید سعود، لیکن آج ہم نے سنڈے کا دن مقرر کیا کہ ہم عید سعود کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عید سعود کیا ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ عید سعود کیا ہے؟ تو میری ٹیم ہے، ان کو پتا ہے جی، باقی کسی کو کچھ نہیں پتا. عید سعود کیا ہے؟ عید سعود خداوند یسوع مسیح جب آسمان پہ اٹھائے گئے، صعود فرما گئے، ہم سے جدا ہو گئے، شگردوں سے جدا ہو گئے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے عید سعود. سعود کا مطلب ہے صعود فرما جانا، چلے جانا. خداوند یسوع مسیح اپنے شگردوں سے جدا ہوئے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عید سعود. ابھی بتا دوں، اگلے سنڈے عید پینتیکوست ہوگی، روح القدس کا نزول. پینتیکوست ہر سال کی طرح تمام جو کلیسیا فیملی ہیں وہ اپنے اپنے گھر سے پھل لے کے آئیں گے اور پھر وہ پھل پہ رکھے جائیں گے. یہ پھلوں کے ساتھ ہم عید بھی مناتے ہیں. عید پینتیکوست والے دن ہم نئے پھلوں کی عید بھی مناتے ہیں. میں کل بات کر رہا ہوں، خدا کا شکر ہے اس سال، پچھلے سال ہم بڑی چیزیں ڈھونڈ کے لے کے آئے تھے. میں اور سمیتا نکلے رات 1:30 بجے تک ہم چیزیں ڈھونڈتے رہے، کیونکہ جو پاسٹر جو فیملی سے اپنی سے ٹوکری رکھ اس میں 7 قسم کے پھل رکھے جاتے ہیں اور باقی فیملیاں جو لے کے آتی ہیں تو بڑی مشکل سے ہم 7 پھل جو ہے اکٹھے کرتے تھے. اس میں آم نہیں ملتے تھے، انگور ملتے تھے، لیکن اب یہ ساری چیزیں، خرمانی بھی ملتی تھی، لیکن ان دنوں میں سارا کچھ نظر آ رہا ہے، سارا کچھ آ چکا ہے. آپ لیکن پھر اعلان وہی ہے کہ دوانا نہیں لے کے آنا، تربوز نہیں لے کے آنا کسی نے بھی، کہ تربوز سے گند بہت پڑتا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ جو پھل آپ نے یہاں پہ لے کے آنا ہے پھر اینڈ پہ عبادت کے بعد سب کو وہ پھل یہاں کاٹے جاتے ہیں اور سب کو کھلائے جاتے ہیں تاکہ آپ سارے پھل کھا سکیں. کئی بار ہم اتنی لیاقت نہیں رکھتے کہ ہم سارے کے سارے پھل کھا سکیں، اس لیے وہ پھل یہاں پہ رکھے جاتے ہیں، مختلف فیملیاں لے کے آتی ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا اس میں سے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ وہ پھل کھا سکیں. اس لیے اگلا سنڈے جو ہے عید پینتیکوست کا دن ہوگا اور اس دن ساتھ ہی نئے پھلوں کی عید بھی ہوگی. تمام جو گھرانے ہیں یہ سن لیں، ہر سال کی طرح آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے پھل لے کے آئیں گے، جو دل چاہے لے کے آئیں، لیکن تربوز نہیں لے کے آنا، باقی سارا کچھ آپ لا سکتے ہیں. آئے خدا کی زندہ کلام میں سے آج عید سعود کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. ایمال پہلا باب 3 باب سے لے کے 11 تک پڑھیں گے. یہاں خداوند یسوع مسیح سعود فرماتے ہیں اور اسی لیے اس عید کو، یہ عید ہے، منائی نہیں جاتی
لیکن یہ عید ہے, عید کی طرح ہمیں منانے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اس دن بڑی خوشی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پہ گئے اور جاتے جاتے وعدہ کر کے گئے روح القدس کا, اور یہ دور جو چل رہا ہے یہ روح القدس کا ہے. آج روح القدس کثرت سے کام کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اگر میں نہ جاؤں تو تمہیں وہ روح القدس تمہارے پاس ہی نہیں آ سکتا, میں جاؤں گا تو یہ تمہارے لیے فائدے مند بات ہوگی, کیونکہ جب میں جاؤں گا تو روح حق یعنی کہ روح القدس جو ہے وہ تم پر نازل ہوگا. یہ خوشی کی بات تھی, اس لیے اس کو عید کی طرح مناتے ہوئے کہا جاتا ہے عید سعود. ہاں جی پڑھیں اس کو, پہلی ایسے 3 ایسے پڑھیں گے. پہلا باب رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی پہلی ایسے لے کے 11 آیت تک پڑھیں گے, لیکن ون بائی ون جیسے ہم پڑھتے ہیں. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. سب سے پہلے آج یہ جو چلیسما کیا جاتا ہے یہ اسی چیز کو لے کے کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ روح جو ہے وہ 40 دن تک زمین پہ گھومتی رہتی ہے, ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے, پھر وہ 40 دن کے بعد آسمان پہ جاتی ہے. اس لیے 40 دن کے بعد لوگ چلیسما کرتے ہیں کہ آج روح جو ہے وہ واپس چلی جائے گی. لیکن یہ بائبل مقدس کی مخالفت ہے. بائبل مقدس میں یہ بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح 40 دن تک اس لیے زمین پہ رہا, دوبارہ سے پڑھے غور کرے اس پر کیا کیوں رہے وہ زمین پر. ان کا کوئی مقصد تھا کہ وہ 40 دن تک زمین پر رہے اور اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے, ان کو بادشاہی کی باتیں سکھاتے رہے. اگر وہ اسی وقت آسمان پہ چلے جاتے تو آج کلیسیاں قائم نہ ہوتی, نہ کوئی شاگرد ہوتا, نہ کلیسیا ہوتی. خداوند یسوع مسیح کا تو 40 دن رہنے کا کوئی مقصد تھا, لیکن آج ہم اس بات کو لے کے بیٹھ گئے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کی روح جو ہے وہ 40 دن وہ روح نہیں تھی, بلکہ وہ زندہ ہو کے اپنے بدن کے ساتھ زمین پہ ظاہر ہوتا تھا. وہ زمین پہ نظر آتا ہے, اپنے شاگردوں کو ملتا ہے. لیکن آج ہم اسی خیال سے اپنے جو مر جاتے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں, ہم بھی چلیسمے کی عبادت کرواتے ہیں. آج جی 40 دن ہو گئے. میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں 40 دن سے پہلے لوگ پتہ کہتے آج مینو ملیا تو کل مینو ملیا. کوئی نہیں ملتا, جو ملتا ہے وہ بدروح ہے. آپ کو کوئی روح نہیں مل سکتی جو آپ سے جدا ہو جاتی ہے. وہ آسمان پہ, اگر وہ نیک روح ہے, اگر ایمانداروں کی روح ہے تو وہ آسمان پہ خدا کے پاس چلے جاتی ہیں, اور اگر گناہ کا روح ہے تو اس کی بھی ایک جگہ وہ وہاں پہ چلے جاتی ہے, واپس نہیں آ سکتی. بہت جادوگر جو ہے ان کی روحیں جو ہیں وہ زمین پہ رہتی ہیں اور وہ بھٹکتی ہیں, وہ بدبو بن جاتی ہیں, وہ بھی پھر بڑے بڑے بدبوئیں بن کے لوگوں کو چپٹتی پھرتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت. 40 کا عدد میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ 40 کا عدد جو ہے ویسے یہ آزمائش کا عدد ہے. یہ بھی آزمائش تھی. جب بنی اسرائیل قوم نکلتی ہے تو 40 سال تک وہ بیابان میں گھومتے رہے اور 40 سال تک وہ مختلف آزمائشوں میں پڑے. ہم پھر خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں, اس نے فاتح کیا اور 40 دن تک وہ آزمایا گیا. 40 دن کے بعد آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا 40 دن رہنا زمین پر کوئی واقعہ تھا, کوئی اہمیت رکھتا ہے. لیکن آج وہ دور نہیں ہے. آج جو روح جاتی ہے وہ فوری طور پہ وہاں پہ پہنچا دی جاتی جہاں پہ اس کی جگہ. آپ لازر کو دیکھتے ہیں, غریب لازر مر گیا اور اس کی روح کو کہاں پہ لے جا کے رکھ دیا گیا, اسی وقت باپ ابراہیم کی گود میں. لیکن آج ہم یہ دیکھتے 40 دن نہیں, اسی وقت جیسے وہ مر گیا اسی وقت کیا کر دیا گیا, وہاں پہ لے جایا گیا. اور پھر امیر آدمی جب مرتا ہے تو اس کا بھی لکھا ہے کہ وہ دفن کیا جاتا ہے اور اس کی روح بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. آج ہم کیوں ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ 40 دن تک روح جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے. یہ خدا کے کلام کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آئیں خدا یسوع مسیح زمین پہ رہے اور ان کا کوئی مقصد تھا, ان کا مقصد تھا. ذرا دیکھتے یوحنا رسول کے انجیل 20 باب اس کی 26 اور 27 آیت کو پڑھ دیں. حوالہ جات زیادہ ہے, 2-3 لوگ جلدی جلدی نکالا کریں. 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر
आगे भी पढ़ दे। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को दे। तू अपनी उंगली ला और मेरे हाथों को दे। खुदावंद यीशु मसीह जाहिर कर रहा था कि मैं जिस्म समेत जिंदा हुआ हूँ, मैं रूह नहीं हूँ। रूह का ना गोश्त होता ना खून होता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने बदन समेत जमीन पर जिंदा नजर आ रहे थे। वो अपने शिगिर्दों पर जा रहे थे, कहते तुम अपनी उंगली ला और मेरे हाथों में डाल के देख, जहां मेरे भाला लगा वहां हाथ लगा के देख मैं जिंदा हूं। और फिर ये जाहिर करना कि वो जिंदा है। फिर हम देखते जरा 21 बात और उसकी पहली आयत से लेके 14 आयत तक जरा देखेंगे तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह झील के किनारे अपने शिगिर्दों पर जाहिर होता है। जब वो मछलियां पकड़ रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह बाहर उनको मिलता है, जब वो मछलियां पकड़ के बाहर आते हैं तो वो भी उनके साथ फिर बैठ के खाना खाता है। हम यहाँ पे देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह तो किसी ना किसी तरीके से अपने शिगिर्दों पर जाहिर हो रहा था कि मैं जिंदा आसमान पर गया हूं। और फिर आगे पढ़ें जी, अमाल में वापस आ जाए। हाँ जी। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, यरूशलेम से बाहर ना जाना जी, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो। बाप के उस वादा के मुंतजिर रहो जो उसने किया है, जो रूहुल कुद्दस का नज़ूल तुम पे होने वाला है, उसके मुंतजिर रहो। और जब तक रूहुल कुद्दस तुम्हें ना मिल जाए उतनी देर तक दाएं बाएं ना जाना जी। जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ जी, इसका जिक्र कहां से सुना था? यूहन्ना 16 बाब और उसकी जरा पढ़ देते रहे जल्दी से। लेकिन जब वो यानी यानी जब वो रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई तुम्हें तमाम सच्चाई की दिखाएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से बता दिया था, जब मैं जाऊंगा तो रूहुल कुद्दस तुम्हारे पास आ जाएगा। ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पहले से बता दी थी। आगे वापस इमाल में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे जी। पढ़ते जाए। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि आए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अदा करेगा? अब वो क्या करते? सवाल करते हैं। वो सवाल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया की बादशाह की कोई परवाह नहीं थी। वो पूछते हैं, वो तो आसमानी बादशाही की बात करता है, वो आसमान की बादशाही की बात करता है, लेकिन शिगिर्द समझते कि ये इसराइल पर बादशाह बनेगा और पूछते हैं क्या तू इसराइल में बादशाही कायम कर देगा? उसने कहा नहीं। ये एक सवाल किया था उन्होंने। ये पढ़े जरा इसको। और उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियातों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा। ये खुदा अब शिगिर्दों ने सवाल तो कुछ और किया, उन्होंने बादशाही के बारे में से पूछा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बात को चेंज कर दिया। क्योंकि इससे रूहानी, कई बार मैं भी कहता हूं कि वो बात किया करें जिससे किसी की रूहानी तरक्की हो। अगर रूहानी तरक्की नहीं आपकी बातों से तो कोई फायदा नहीं है। आपके पास जितना मर्जी नॉलेज हो, आप जितने मर्जी रूहुल कुद्दस आपके पास नहीं, जब तक आप रूहानी तरक्की नहीं करवा सकते। ये ज़हन में रखें। आप जितना मर्जी नॉलेज रखते हो, लेकिन अगर आपकी वजह से, आपकी बातों से किसी की रूहानी तरक्की नहीं होती तो आप खुदा करते रहे, आप जो मर्जी कहते रहे, आपको कोई भी फायदा हासिल होने वाला नहीं है। यहाँ सवाल किया जाता है कि आसमान की बादशाही के तलक से, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जवाब क्या देते हैं? आगे बढ़े जरा जी। उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और मियातों को जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब खुदा यीशु मसीह उनको कहता है ये बात छोड़ दो, ये तो खुदा को पता है सारा कुछ, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा मैं तुम्हें ये बात बताता हूं कि मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा के जाने लगा हूं, तुम मेरे गवाह होगे। वो उनको बताता है कि तुम क्या काम कर रहे हो। मैं जब चले जाऊंगा तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है। जैसे कि कोई भी, अगर मैं भी यहां से जाऊं तो मैं किसी ना किसी की ड्यूटी लगा के जाता हूं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। हम किसी की क्या करते हैं? ड्यूटी लगा के जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शिगिर्दों की क्या करते हैं?
ड्यूटी लगाते हैं, और ड्यूटी की लगाते हैं, कहते हैं उनकी खिदमत की नौयत उनको बताता है, उनको हल्का बताता है कि तुमने कहां कहां मेरी खिदमत करनी है, कहां कहां तुमने मेरी गवाही देनी है, तुम मेरे गवाह हो गए। और वो बताता है तुम वो इलाकों का तायन करता है यरूशलेम में और तमाम यहूदिया में और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे क्या हो गए, गवाह हो गए। लेकिन कब? जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाज़िल होगा। आज एक बंदा बहुत ज्यादा पढ़ा हो, डिग्रियां रखता हो, बहुत सारी डिग्रियां उसके पास हो, वो खुदा का कलाम भी सुनाता हो, वो दुआ भी करता हो, वो बहुत सारे काम करता हो, लेकिन अगर उसके पास रूहुल कुद्दुस नहीं है तो लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन एक बंदा चाहे अनपढ़ हो, लेकिन अगर रूहुल कुद्दुस उसकी जिंदगी में काम करता है और रूहुल कुद्दुस के वसीला से वो बहुत सारे मौजूद हुकूम में उसकी जिंदगी में आ जाते हैं, वो बीमारों पर हाथ रखता बीमार अच्छे होते हैं, बदबू गिरफ्तार आजाद होते हैं, तो फिर लोग उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये रूहुल कुद्दुस के काम है, ये रूहुल कुद्दुस का काम है, ये रूहों को अपने पास लेके आना। हमें आज जरूरत है कि हम इन चीजों को देखें कि हम लोगों की रूहानी तरक्की कैसे कर सकते हैं। हम मुंह से तो खुदा कहते हैं, बात कहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में तो वो नजर नहीं आता, हमारे कामों से वो नजर नहीं आता। लेकिन अगर हमारे कामों से वो नजर नहीं आता तो फिर अफसोस की बात है। जी आगे पढ़े आप। ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हाँ जी। और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। दो फरिश्ते, दो शख्स का जिक्र है कि वो उसके पास आके खड़े हो जाते, उनके पास खड़े होते हैं। दो फरिश्ते हैं ये, और मेरा ख्याल है बाइबल भी यही बताती है कि ये वही फरिश्ते थे जब खुदावंद मसीह जिंदा हुए तो वो कब्र में आके बैठे हुए थे। जब मगदलीनी जाती है तो उसमें पूछती है कि वो उससे सवाल करते कि तू किसको ढूंढती है, तो वो कहते कि मैं अपने उस्ताद को ढूंढ रही हूँ, मैं अपने रब्बी को ढूंढ रही हूँ, तुमने तो नहीं उसे देखा। वो उनको देखती है और समझती कि ये वैसे ही कोई दो शख्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये वही फरिश्ते हैं। ये मेरा जाती ख्याल है कि हो सकता है कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे नहीं गए ये दोनों फरिश्ते उसके साथ साथ ही रहते हों, उसके पास रहते हों, लेकिन किसी को नजर नहीं आते थे। लेकिन इन फरिश्तों को इख्तियार था, पहले भी जो फरिश्तेगार थे उनको इख्तियार था कि वो जब चाहते थे वो इंसान का रूप धारण कर सकते, इंसान बन सकते थे, इंसान की शक्ल में आ सकते थे। यहाँ पर भी ये फरिश्ते जो है इंसान की शक्ल में नजर आते हैं और सवाल करते हैं कि तुम क्या करोगे। पढ़ो जरा। और कहने लगे ऐ गलीली मर्दों, ऐ गलीली मर्दों। खुदावंद के कलाम को जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, ये 12 के 12 जो थे वो गलील के थे। एक गलीली झील थी, उसके पार के सारे ये थे। इनके अंदर जो यहूदा अस्कर यहूदी था सिर्फ वो वहां का नजर नहीं आता, लेकिन बाद में जब उसको खत्म कर दिया जाता है तो मत्तिया का यूसुफ जो उसके बाद यूसुफ को अंदर लिया जाता है वो भी गलील का ही होता है। सारे शागिर्द, इसीलिए फरिश्ते कहते हैं ऐ गलीली मर्दों। जी पढ़े। तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो। अब अगर इन फरिश्तों को देखना है तो एक और हवाला पढ़ ले, लूका 24 बाब उसकी 4 आयत को पढ़ ले जल्दी से, 109 नंबर पेज है। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थे तो देखो दो शख्स रात पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। यहाँ पर भी इनका जिक्र मिलता है। और फिर आगे 11 आयत में दी वापस इस्तेमाल में। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा और जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। वापस भी देखोगे यहाँ पे वो शायद गहरी सोच में थे, खुदा यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे थे और वो भूल गए थे कि अब हमने इसको नहीं देखना जब तक ये वापस नहीं आएगा, इसलिए वो देखते जा रहे थे और फरिश्तों ने आके उनको छोड़ा।
उनको हिलाया, उठ जाओ, जाग जाओ, क्योंकि जैसे खुदावंद यीशु मसीह को तुमने आसमान पर जाते हुए देखा है, वैसे ही इसको वापस भी आते हुए देखोगे। क्यों गम करते हो, क्यों परेशान खड़े हो, क्यों इसकी तरफ देखते जा रहे हो? उठ जाओ। और वो एकदम से हिल जाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि हमारे पास कौन खड़ा है। आज हमें भी जरूरत है कि हम इन चीजों को सीखें। रूहुल कुद्दुस हमारी जिंदगियों में बहुत अहमियत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह को जब वो जाता है तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कोहे ज़ैतून पर से गए और कोहे ज़ैतून से ही वापस आएंगे। जरा 12 आयत को पढ़ दे इसकी। तब उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता जो है, ज़ैतून का कहलाता है, ज़ैतून के पहाड़ से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं और कोहे ज़ैतून पर ही वो वापस आने वाले हैं और वही उनका तख्त लगेगा और अब वही वो आके अदालत करेंगे। आए जरा एक हवाला देख लेते हैं। ज़िक्रिया 14 बाब और उसकी 4 आयत। अभी हमने अमाल पहला बाब उसकी 12 आयत में देखा है कि वो ज़ैतून के पहाड़ पर खड़े थे और वहां से खुदावंद यीशु मसीह सौत फरमा गए, आसमान पर चले गए। लेकिन जब वो वापस आएंगे तो ज़िक्रिया नबी उसका जिक्र करता है। जी पढ़े। और उस रोज वो कोहे जैतून पर, कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है, खड़ा होगा और कोहे जैतून बीच से फट और जाएगा कोहे ज़ैतून बीच में से फट जाएगा, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और वहां खुदावंद का तख्त लग जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह सौत फरमा गए, आसमान पर चढ़े गए कोहे ज़ैतून के पहाड़ से, लेकिन कोहे ज़ैतून के पहाड़ पर ही वो वापस आने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो भीतरी तौर पर यानी कि देखते हुए आंखों के सामने आसमान पर उठाए गए और आंखों को देखते हुए ही वो आसमान से वापस आने वाले हैं। आए एक हवाला पढ़ ले कि वो वापस आएंगे तो क्या होगा। मत्ती 24 बाब और उसकी 30 है। और उस वक्त इब्न आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, आसमान पर दिखाई देगा जी। और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती और पीटेंगी। जमीन की सब कौमें अपनी छाती पीटेंगे। वो आसमान पर चले गया और आसमान पर ही दोबारा वो जाहिर होगा। और फिर 9 में हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि बादलों ने उसे क्या कर लिया, छुपा लिया। और फिर 30 है तो 24 और 30 को 32 में हम पढ़ते हैं कि बादलों पर ही वो दोबारा से नजर आएगा। आज हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा हम जितने लोग जिंदा होंगे हम उसको देख पाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें और जब वो जलाली बदन के साथ ब्याह है, जलाली बदन के साथ ही वो वापस आने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह सौत फरमा चुके, वो जा चुके हैं, लेकिन वो बहुत जल्द वापस भी आने वाले हैं। और जो वादा वो करके गए थे रूहुल कुद्दुस का, वो आज हमारी जिंदगियों में कसरत से काम कर रहे हैं। उसी के वसीला से ये सारे काम होते हैं। अगर हम रूहुल कुद्दुस से खाली हैं तो हमारी जिंदगियां बेकार हैं। फिर हमारा चर्च आना, हमारा इबादत करना, हमारा रोजे रखना, सारा कुछ बेकार है जब तक हम इसको ठीक तरीके से जान नहीं जाते। बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में वेलकम करें। बहुत जल्द वो हमारे देखते हुए आसमान से आने वाला है। हम उसको देखेंगे, जो इतने लोग जिंदा होंगे वो उसको देख सकेंगे। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिर को उठाएंगे, दुआ